Hello, everyone. Welcome to BI Talks. We have with us today Sri Pranam Roy, who's known as a celebrity anchor. He has been working in this industry for the last 25 years, and he is with us today, and we will talk about his experience and much more. Welcome to the show, Pranam. Hi, Tweena. Looking wonderful in a red, vibrant jacket. Thank you so much. Yeah, your signature glass and everything, like it awes me still today. So you have been working in the industry for the last 25 years. How was the experience? Wonderful journey. I still remember, মনে হয় ঠিক সেদিনের কথা. It was November 2000. I was working for an event management company. তো তখন এত অ্যাঙ্কার ছিল না কিন্তু. So we were having a program. It was a school event at Nazrul Manch. And all of a sudden, they remembered that there was no MC for the program. Oh, And মানে বিয়ে বাড়ি ঠিক হয়ে গেছে, সব ঠিক হয়ে গেছে, কেটারার ঠিক হয়ে গেছে, কিন্তু বউ ঠিক হয়নি। So they said that why don't you go up on stage and do the show? And believe me, I was not a bit nervous. That was my first appearance on stage, not first professional appearance on stage, and I was very cool. So November 2000, and this is almost this is November 2025. So 25 years. Wonderful journey. I've enjoyed each and every bit of the journey. But eventually you took anchoring as your profession. Mm-hmm. So was it difficult? See, it was a challenge. I was working for an event management company. So at a certain point of time, I had to take a decision whether I'll continue with my work or I will shift to anchoring because I was getting some anchoring offers. So finally, I decided that এইভাবে সম্ভব না, I have to quit and plunge into anchoring. So I resigned. I still remember it was December 2000, 31st December. I still remember I had a conversation with my then boss. And so 1st of January, I was free. I was a free bird. I didn't know what to do, how to go ahead. So I told my father that, do me a favor, give me a mobile phone. So তখন অনেক বড় বড় সেই মোবাইল ফোনগুলো হতো, ইনকামিং তখন ফ্রি ছিল না, আউটগোয়িং তো ফ্রি ছিলই না। So he gifted me a second hand phone. সেগুলো এখন মনে হয় ছুঁড়ে মারলে লোকের মাথা ফেটে যাবে. So that's yeah, absolutely. And I still have that number, and just started like that. I still remember you telling me something about your father. যে কি করছো? Like anchoring ছাড়া মানে what else do you want to do? Or somebody else asked you? না, আমার এটা প্রথমে একটা প্রশ্ন ছিল, এটা আমাকে লোকে প্রশ্ন করতো, what do you do for a living? Yes. Initially, I told them I work for an event management company. Event management, the term was absolutely something which was not heard at that point of time. People never knew what was event management. At that time, right. So they said event management. And what else? So that was one phase. Then event management, the concept became quite popular. Then when I shifted on to anchoring, so they used to tell me that, what do you do for a living? I said that I'm an anchor. Okay, that's fine. But what do you do for a living? এবং আমি যখন অনেক রাত করে বাড়ি ফিরতাম, অনেক দেরি করে হয়তো নামছি গাড়ি থেকে, হঠাৎ দেখলাম একটা জানলা একটু ফাঁক হয়ে গেল, একজন উঁকি মারছে। সো দে জাস্ট কুডন্ট কানেক্ট দ্যাট মানুষ যখন ঘুমোতে যায় আমি তখন কেন বাড়িতে ফিরছি, বা মানুষ যখন ঘুমোয় আমি ভোরবেলা কেন হঠাৎ সাজগোজ করে বেরিয়ে যাচ্ছি। সো বাট নাও things have changed, the entire concept has changed, and people now connect. এখন আর কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু তখন কিন্তু এই প্রশ্নটা ছিল, কি করো? অ্যাঙ্কারিং। ও আচ্ছা আচ্ছা। Then I had to tell them what exactly what is I had to explain. Absolutely, I had to explain. And now though we look up to like award functions, we relate to Shah Rukh Khan and Saif Ali Khan doing it together. Absolutely. So that absolutely. Yeah. I'll tell you one thing. I remember we had a fashion show in Allen's Park. তখন Allen's Park হচ্ছে, এবং same thing happened. Somehow the MC did not reach. আর ওখানে you will not believe, বা যারা শুনছেন আজকে, they found Mir was there. Okay. It was his first fashion show, anchoring show. He was paid only 500 rupees and he did it without মানে flawless একেবারে anchoring. আমি তোমাকে একটা কথা এখানে বলতে চাই, মানে যারা
দেখছেন এই পডকাস্টটা তারাও জানুক, মীর যদি অ্যাঙ্কারিং না করতো আমি অ্যাঙ্কারিং করতাম না। Is it? Absolutely. Because I have been following Mir since 1995-96. তখন সবে What I'm private talking about 95. হ্যাঁ, I'm talking about হ্যাঁ। 95. তো তখন থেকে শুনছি, তখন ওর সাথে আমার আলাপ হয়নি, বাট you know, the first show I did, I was not nervous because প্রথমে কি থাকে বলো তো, you don't have any excess baggage. তুমি খুব ফ্রি মাইন্ডে করতে পারো। Hmm. পরের বার থেকে যখন আমি স্টেজে গেছি, I always had a competition with myself because I always had this feeling that I had to do better than what I had done before. Still, এখন even after 25 years, কিন্তু প্রথমবার I was very cool. ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, এটা তো খুব নভেল ব্যাপার। মীর যেটা করলো লাইভ অ্যাঙ্কারিং এ, আমার মনে হলো এইভাবেও অ্যাঙ্কারিং করা যায়, ইনফর্মাল ইন্টারাকশন উইথ দ্য অডিয়েন্স and very friendly, sense of humor. I'm grateful to him. I'm grateful. মানে মীর না থাকলে আমি অ্যাঙ্কারিং আসতাম। এবং ওই টাইমটা থেকে আমার মনে আছে, মানে ওকে জাস্ট দ্য লিস্ট অফ মডেলস নেম আর ওই মানে যারা জুয়েলারি দিয়েছিল সমস্ত কিছু সেইটা প্রোভাইড করা হলো, মানে হি ডিড ইট মানে ফ্ললেসলি। এবং মানে ওই আর কি, মানে প্রোগ্রাম উইদাউট অ্যান অ্যাঙ্কার তো ভাবাই যায় না, তো পুরো told it through, মানে আমাকে যখন people ask me about my gurus না, so I have lots and lots of gurus. Mir is one of them. অনেকে আমাকে চেনেন, অনেকে আমাকে চেনেন না। Barry Sir was a landmark. Yes, once again. I used to love Derek O'Brien's quizzing. And এরকম আরো আছে না, আমাদের ছোটবেলাটা তো তুহিনা, you know, and আমাদের ছোটবেলাটা তো all we had was a radio. Yes. So রেডিওতে শ্রাবন্তী মজুমদার, রেডিওতে জগন্নাথ বসু, television, the black and white television, the news readers, শাশ্বতী দি, চৈতালি দি, কোনো না কোনো জায়গায় সবাই কিন্তু they're my gurus. Amazing. সব জায়গায় একদমই তাই, একদমই। এবং মানে আমিও যে দূরদর্শন বললেই মানে আমার এই মুভ ব্যাক টু দ্যাট ইরা, যেখানে হচ্ছে তখন ওই শাশ্বতী দি তখন নিউজ পড়ছে, চৈতালি দি নিউজ পড়ছে, মধুমন্তী দি নিউজ পড়ছে, মানে শাশ্বতী দি চৈতালি দি ওরা অ্যানাউন্সার ছিল, নিউজ পড়ছেন ছন্দা সেন, আমি বলে দিচ্ছি ছন্দা সেন, দেবরাজ রাইট দেবরাজ স্যার, ছন্দা দি, মধুমন্তী দি এসেছেন। এবং তখন সেই সময় ছিল এম বিশ্বনাথন। আমি ইন্টারাক্ট করিনি, কিন্তু হচ্ছে যে আমি যেতাম হচ্ছে যে ছুটি ছুটির অ্যাঙ্কারিং আর তার জন্মদিন, তো সেই সময় যতটুকু দেখা, সেই ফুল লাগানো থেকে শুরু করে সমস্ত, মানে স্টার্টেড ফ্রম দ্যাট। এবং আমরা যে সময় শুরু করেছি, we did not have any training school. So now like people can be trained anchors. So do you think training is important? See, it's very simple for me. Either you can talk or you don't have the gift of gab. But you can always, yes, you can be trained. কিন্তু তোমাকে ভেতরে you have to have that spark. Right. একটা ট্রেনিং এর দরকার হয়, একটা স্কুলিং এর দরকার হয়, একটা প্রসেসের দরকার হয়, কিন্তু স্পার্কটা তোমার মধ্যে থাকতে হবে। I think that techniques can be taught. And one has to know the difference between the shows. লাইক একটা মিউজিক কনসার্ট আমি অ্যাঙ্কার করছি, নাকি আমি একটা অ্যাওয়ার্ড ফাংশন বা একটা প্রেস কনফারেন্স করছো, বা একটা রিং সেরিমনি করছো, বা একটা বার্থডে পার্টি করছো। সো উই লার্নড ইট ইন আ ভেরি হার্ড ওয়ে। মানে আমরা দেখে শুনে ওইভাবে, তো এখন ইফ দে ক্যান বি ট্রেনড, নাথিং you know what, learning is still a part of my process. আমি এখনো যখন কোনো শপিং মলে যাই, আমি যদি কোনো ইভেন্ট হচ্ছে, যে ছেলেটি বা যে মেয়েটি হয়তো অ্যাঙ্কারিং করছে, তার জন্ম হয়নি when I started anchoring, but I still stand and I watch, because you have to always be a part of the learning process. Absolutely. Because you learn every day. তো আমি দেখি কি করছে, আচ্ছা এটা তো বেশ ভালো করলো, he or she could have avoided this, এটা দরকার ছিল না, but this is nice. I still learn, I stand, I learn, আমি দেখি, দরকার হলে আলাপ করি, so that's still a part of my process. There is no end to learning. No. কিন্তু এটা বোধহয় ভেতরে থাকতে হবে যে হ্যাঁ, আই ক্যান লার্ন ফ্রম ইচ অ্যান্ড এভরি পারসন হু আই সি পারফর্ম। আরেকজনের কথা বলতে ভুলে গেলাম, জিমি চ্যাংরি। Oh my God, what a voice! How can we miss him? Yes. How can we miss Jimmy? Right. What a voice!
অসাধারণ। এবং ভয়েস আমরা সেই সময় কিন্তু মানে রেডিওটা শুনে আমরা বড় হয়েছি একদম। এবং এফএমটা এসে চেঞ্জ আওয়ার লাইফ। 2003 যখন এই এফএম এর বুমটা শুরু হলো, আই থিঙ্ক মে মাস থেকে শুরু হলো, তখন তো লাইফ ওয়াজ অন আ ডিফারেন্ট হাইওয়ে and it was absolutely magical. Absolutely. লাইফস চেঞ্জ। একদম life changing. কারেক্ট। আচ্ছা, এইবারে যদি তোমাকে বলি আমি যে মানে you have worked with many celebrities also, like singer হতে পারে, anything you would like to share, কোনো মজার ঘটনা, কোনো কিছু you remember? মজার ঘটনা মানে দেখো, মানে আই এম সো গ্রেটফুল টু অলমাইটি ফর গিভিং মি দিস লাইফ। কারণ আমি যদি অন্য কোনো প্রফেশনে যেতাম, আমি এই মানুষগুলোর ধারে কাছে কোনোদিন আসতে পারতাম না। কিন্তু আমি এমন কিছু মানুষের সঙ্গে এসেছি। আমি মিঠুন দাসের সাথে একটা শো করেছিলাম, it was for a corporate. Rimjim Mitra, she was a main anchor and I was assisting Rimjim. Rimjim was a main anchor. Okay. তো আমার এখনো মনে আছে, মানে আই ওয়াজ হ্যাভিং গুজবাম্পস দ্য মোমেন্ট আই ফার্স্ট মেট মিঠুন দা। মানে যার সিনেমা স্কুল কেটে দেখেছি, টিউটোরিয়াল কেটে দেখেছি, দিস পারসন ইজ স্ট্যান্ডিং ইন ফ্রন্ট অফ মি। তো একটা ডান্স সিকোয়েন্স হবে and he was supposed to enter the stage after the sequence was already on. তো মাঝখানে একটা জায়গায় he would enter the stage. তো আমি বসে আছি, all of a sudden I see someone standing next to me and I saw this man getting ready, taking the rhythm, এবং ও ঠিক জায়গাটা। so I just got up and said, দাদা বসবেন? না ঠিক আছে। and he entered the stage, পুরো রিহার্সাল দেননি, কিচ্ছু করেননি। he's a true genius, absolutely mind blowing. তো মানে কি বলবো, এটা মানে এগুলো তো এক্সপিরিয়েন্স জীবনে। এরা আমার কাছে খালি সেলিব্রিটি নয়, এরা আমার কাছে লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স। when I meet বুম্বাদা, when I meet সৌরভ গাঙ্গুলি, people who always inspired, they are a pictorial কি করে ঘুরে দাঁড়াতে হয়, এদের থেকে শেখার আছে, অনেক কিছু শেখার আছে। so life has been beautiful, life has been absolutely beautiful. Wonderful. You have worked with the like most important dailies like Anandabazar কাজ করেছো, Telegraph, Times of India. তো এক্সপিরিয়েন্স, প্রচুর এক্সপিরিয়েন্স, প্রচুর মজার এক্সপিরিয়েন্স, খুব মজার। আনন্দবাজার মানে আনন্দবাজার was synonymous to প্রণামী, মানে কত ইভেন্ট এবং 19 ইভেন্ট আই মেট ইউ 19 ইভেন্টে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম বলা। রাইট। সো ওদের প্রচুর কাজ করতাম, সানন্দার প্রচুর কাজ করেছি, আউট স্টেশন ইভেন্টস গুলোতে খুব মজা হতো এবং ইট ওয়াজ ফান, ইট ওয়াজ রিয়েলি ফান এবং খুব এনজয় করেছি, খুব মজা করেছি, শিখেছি, হয়তো বকুনি খেয়েছি যাদের কাছে সঙ্গে কাজ করেছি। এবং আউট স্টেশন ট্রিপ গুলো মজা কি হতো বলতো, সারাদিন কাজ করার পরে সন্ধ্যাবেলা তো ফ্রি, সেখানে ঘরে আড্ডাতে কার সাথে আড্ডা হচ্ছে, উর্মিমালা বসু, গৌরী ঘোষ, ভাবতে পারছো, বিজয়লক্ষ্মী বর্মন। মানে আমি সত্যি মাঝে মাঝে ভাবি দ্যাট মানে ডিড আই রিয়েলি ডিজার্ভ দ্যাট। মানে আমার কাছে ওরা মনে হয় এখনো রূপকথা। গল্প করছি সন্ধ্যেবেলা, আবার পরের দিন সকালে কাজ, সন্ধ্যেবেলা জমিয়ে আড্ডা হচ্ছে। সো স্প্লেন্ডিড, খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স, ভেরি নাইস। এবং I work with the bands, I work with all the performers, the individual musicians, the individual singers. অসাধারণ এক্সপিরিয়েন্স, খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স। এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে তুমি you have worked as a quiz master, you worked as a অন্তাক্ষরীটা মজার ব্যাপার, এটা I must tell you. আমার এক বন্ধুর দিদি, she was a member of, she is still a member of a club. তো একদিন আমাকে ফোন করে বললো যে আমি একটা অন্তাক্ষরী করবো, তো তুই আমাকে হেল্প করবি, I can't pay you, I'll just give you a gift. I said fine. It was a foundation week of the club. So I went and I did it and it clicked. So believe me to Veena, when I was returning home, it was a Sunday night. So I was already sensing the Monday morning blues. কালকে আবার সকালবেলা টাইটা পরে মেট্রোতে উঠবো and আবার কাঁধে ব্যাগ নিয়ে বেরোবো, ভালো লাগছে না। মানে if I have to chase my dreams, this is the time to chase my dreams. এখন না হলে দেরি হয়ে যাবে। Took a decision. Antakshari was with that, Antakshari played a major role in my life. খুব ইম্পর্টেন্ট রোল। and তারপর তো আমি বহু অন্তাক্ষরী করেছি,
মিউজিক আমি দেখেওছি কন্ডাক্ট করতে এবং মানে ডিবেটও মডারেট করতে দেখেছি, মানে ইউ হ্যাভ ওয়ার্কড ইন অল দ্য আসলে কি জানো তোমার আর আমার বড় হয়ে ওঠাটা এমন একটা সময়, বোথ অফ আস উই আর পয়েন্টার্স। আমরা কিন্তু ওই এক গ্রুপে যে আমরা ছন্দা সেনের কথা বলছি, আমরা দেবরাজ রায়ের কথা বলছি, আমরা দেবদুলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা বলছি, শাশ্বতীদি চৈতালিদির কথা বলছি, এগুলোই তো স্কুল। আমরা তো কোনো স্কুলে যাইনি, এরাই আমাদের স্কুল, এরাই আমাদের স্কুল। আমি নিজের অ্যাঙ্কারিং দেখার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতাম একটা সময় মিডল লাইফে, আমি জাস্ট দেখার জন্য যেতাম। আমি এরকম শো হয়েছে আমি মিকে ইন্ট্রোডিউস করেছি, and I stayed for the entire event. আমাকে তারপর আর দরকার ছিল না, but I stayed because I wanted to see how he operates on stage. I never wanted to imitate him, but I always got inspired. And that's very important. কিন্তু আমার মনে হয় we are still learners. আমরা অনেক সময় হয় আমরা if we talk about like lot many things about Gen Z is definitely good, wonderful. They are the wonder kids. কিন্তু কোথাও গিয়ে আমার মনে হয় মানে হয়তো সবটা জানি, মানে যেটা আমাদের কাছে এখনো নেই। মানে যে কোনো জুনিয়র কারোর থেকেও একটা কথা বলি, আমি 100টার মধ্যে 98টা জিনিস জানি না, আমার তার জন্য কোনো লজ্জা নেই। যে দুটো জিনিস জানি আমি সেটা নিয়ে একটু নাচার করি, আমি আই এম ভেরি অনেস্ট উইথ দ্যাট। আই ডোন্ট নো, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক ঠিক অনেক কিছুই জানি না। আচ্ছা, আজকে বিআইএ তে ক্লাস নিলে জাস্ট মানে একটু এক্সপেরিয়েন্স, কারণ তুমি ইউ হ্যাভ বিন আ পার্ট অফ মেনি ইনস্টিটিউটস ওয়ান্স अगेन, সো হাউ ওয়াজ দ্য এক্সপেরিয়েন্স? খুব ভালো। I had a 3 hours session, and what I loved, they need to improve, they need to come out of their shells actually, but they're prepared. ওরা কিন্তু খুব প্রিপেয়ার। আমার যেটা মনে হয় দু একজনকে তো আমার মনে হচ্ছে, আমার এক্ষুনি মনে হচ্ছে আমি ডেকে ওদের কোনো একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দিই, এতটাই ভালো তারা, ভেরি ভেরি ওয়েল প্রিপেয়ার। একটু তো গ্রুমিং দরকার, একটু তো ঘষা মাজা দরকার, বাট আমাদের যেটা ছিল না, আমরা তো কোনো হোমওয়ার্ক করে আসিনি, আমরা কাজ করতে করতে শিখেছি। বাট দিস পিপল দে আর অলরেডি প্রিপেয়ার, ওরা কিন্তু জানে ওরা কি করছে। তো আমি ওদের আজকে অনেকটাই একটু স্ক্রিপ্টিং এর কাজ করালাম, একটু ইমপ্রম্পটিউ প্রেজেন্টেশন করালাম, ভেরি গুড, খুব ভালো। And if morning shows the day, then we can expect a bright and sunny day. Wonderful, because I always think anchoring is one subject which helps people in improving their public speaking. But mostly you don't understand what to say. The moment you have the mic in front of you, the moment you can see people staring at you, বুঝছে কি বুঝছে না আমি বলছি। আমি একটা কথা সবসময় বলি, তিনটে জিনিস দরকার: control of the language, understanding the audience, yes, and crisis management. 2 আর 2 সবসময় 4 হবে না, ওটা 5ও হতে পারে, ঠিক আছে? মানে when the going gets tough, the tough gets going. সবসময় কিন্তু সবকিছু নিয়ম মতো হবে না, তোমাকে সেটা হ্যান্ডেল করতে হবে। এটা আমার, তুমিও জানো, you are a fantastic anchor yourself. তুমি জানো যে একটা সেগমেন্টের পরে আরেকটা সেগমেন্ট আসছে, হঠাৎ তোমাকে ব্যাকস্টেজ থেকে বলা হলো এটা কিন্তু হচ্ছে না, till some time। তোমার জীবনে এটা বহুবার হয়েছে, আমি নিজেও জানি। So you know what you have to do. So then you're clueless because you're not following the flowchart. The flowchart is changed. That is anchoring. খালি কথা বলা anchoring না। Crisis management is very important, and you need to understand, read the mind of the audience. আমাকে একটা জিনিস খুব আমাকে ভীষণ ভাবে আমাকে সমৃদ্ধ করেছে, মল প্রমোশন। আমাকে সাংঘাতিক, আমি একটু আগে ক্লাসে বলছিলাম, you see so many different kind of people in the mall promotion, floating crowd, এবং that's a classroom. আমি একটা জিনিস প্রচুর করতাম আগে যখন আমি ক্যারিয়ার শুরু করেছিলাম, ক্যান্সার অ্যাক্টিভিটিস, সেগুলো এখন হয় না, বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু এখন মল প্রমোশন প্রচুর পায়। বাট দোজ ওয়ার দ্য ডেজ। অনেকটা শিখেছি আমি আইএইচএম এ যতগুলো অ্যাঙ্কারিং করলাম, ওখানে কি হয়, স্কুল প্রোগ্রাম, এবার স্কুল প্রিন্সিপালস আছে, এবার মানে চিটস আসতে থাকে যে স্টুডেন্টস, যে ধরো লয়টি স্কুলের আমার প্রিন্সিপালের নাম দেওয়া আছে, and the cheat comes, she's not, the vice principal is there. তো ইনস্ট্যান্ট ওটা মানে যেটা আমাদের স্ক্রিপ্ট, সেটা মানে আলটিমেটলি দেখা যায় যে ইটস চেঞ্জিং, কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জিং। আমি এখানে বলবো, I am very grateful I was associated with TTI, the Telegraph Schools, এবং ওই দিনগুলো যে আমাকে কি সমৃদ্ধ করেছে,
মানে কতটা ট্রেনিং দিয়েছে ভাবতে পারবে না, মানে এরকমই ব্যাপার আর কি। এন্ড স্কুল ইভেন্টস অলওয়েজ গিভস মি আ ফিলিং টু, আই মিন লাইক আই এম গোয়িং ব্যাক টু মাই স্কুল। তো মানে অসময় আই স্টার্টেড মাই ক্যারিয়ার অ্যাজ আ কুইজ মাস্টার। আমি একটা ব্র্যান্ডে, আমি ব্র্যান্ডের নামটা নিচ্ছি না, আই ইউজ টু ডু quizzes in the entire Jamshedpur and Ranchi belt. আচ্ছা, হ্যাঁ, একটা টাইমে তো ইউ আর ট্রাভেলিং। Traveling a lot. এবং মানে কলকাতা বলে না, মানে এখানে পুরো হুগলি বেলচাতে, মানে আমার সকালবেলা বেরিয়ে যেতাম, আমার লোকাল ট্রেনের টাইমিং মুখস্থ হয়ে গেছিল, কোন ট্রেনটা কখন ছাড়বে। I used to travel till Bangalore. And what wonderful moments again. Wonderful moments. And ওই একটা স্কুলে যাওয়া, ওই পরিবেশটা, ওদের সাথে মানে, আর তখন তো বয়সটা আরো কম, আমি আরো ওদের সাথে রিলেট করতে পারতাম। এখনো পারি, বিকজ মানে মনে মনে এখনো সবুজ, কিন্তু ভেরি ভেরি নাইস মোমেন্টস আই হ্যাভ। না না, ইটস ওয়ান্ডারফুল টু হ্যাভ ইউ অ্যাজ আ গেস্ট রাদার Thank দ্যান you so much. My pleasure. তুমি সবসময়ই হচ্ছে যে তুমি হোস্ট করো, ইউ আর দ্য অ্যাঙ্কার অলওয়েজ। আর এখানে কিন্তু শেষ করবার আগে, হাউ ডু ইউ ডিফাইন রোমান্স? সাদার্ন অ্যাভিনিউতে একটু শীত আসবে বিকেলে, প্রিয় মানুষের সাথে হেঁটে যাওয়া, কমলাগঞ্জ স্কুলের সামনে ফুচকা খাওয়া একসাথে, এবং দুজনে দুটো প্লেট থাকবে না, একটা প্লেটে শেয়ার করে খাওয়া, এবং বৃষ্টি পড়লে একটা ছাতায় দুজনে ঢুকে যাওয়া, এবং তাতে কারোরই গাটা বাঁচছে না, মাথাটা একটু বাঁচলেও বাঁচতে পারে, কিন্তু ওই একটা ছাতা, এবং হঠাৎ করে বানিয়ে ফেলা 2 মিনিট নুডলস, এবং হঠাৎ করে কোনো একটা গান পছন্দ হলে কাউকে, এখন তো হোয়াটসঅ্যাপ হয়ে গেছে, হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়ে দেওয়া, এবং ভালোবাসা মানে আর্টিস্ট গ্যালারি। আমরা তো আর্টিস্ট গ্যালারিতে কার্ড কিনে বড় হয়েছি, 2.5 টাকার কার্ড, এবং যেগুলো 10 টাকা হতো সেগুলো অনেক টাকা জমিয়ে কিনতে হতো। অ্যান্ড টু মি রোম্যান্সেস 2nd of November, টু মি রোম্যান্সেস এসআরকে, দ্য আলটিমেট অফ রোম্যান্স। উনি ছিলেন বলে আমরা কিন্তু আবার একটু ভালোবাসতে পারলাম, এবং উনি ছিলেন বলে ওই ট্রেনের হাফটা এখনো মনে হয় বোধহয় ধরে ফেলতে পারবো, হাতটা মিস হবে না, যদিও কোনোদিন ট্রাই করিনি, একটু রিস্কি, কিন্তু মনে হয় হাতটা বাড়ালেও হয়, হাতটা ঠিক হাতে চলে আসবে। He taught us romance, actually. Lovely. What a lovely day to talk about SRK. 2nd November. He's 60. Balai shot. Life begins at 60. Life begins at, life starts at. Balai shot. Absolutely. Absolutely. Ekdom. SRK will always be SRK. Yes. It was wonderful talking to you. Thank you so much, Veena. We'll be back. Absolutely. With some more talks. Mhm. We'll know something more about you. Absolutely. Thank you Thank so you much. so much. It was Pranam Rai with us. PI Talks ends.